السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر ضلع میں کھاد کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل نے گزشتہ رات گھر موڑ پر اچانک چھاپا مار کر یوریا کھاد کے 1100 تھیلے تحویل میں لے لیے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے آج کارروائی کرتے ہوئے گھر مہاراجہ سے 3300 مزید تھیلے قبضے میں لیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل کا کہنا تھا کہ تحویل میں لی گئی کھاد سرکاری ریٹ پر کاشتکاروں میں ریونیو اسٹاف کی زیر نگرانی فروخت کروائی جائے گی۔ یوریا کھاد کی حکومتی نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر شہریوں کو اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری غلام شبیر ڈوگر نے مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دکانوں پر پرائس لسٹ کو نمایاں جگہ پر آویزاں کرنے اور اشیاء کے ریٹس چیک کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری غلام شبیر ڈوگر کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو استحکام میں رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی سمیت اشیاء خوردونوش اور سبزیوں پھلوں کے سستے نرخوں پر فراہمی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاکہ تحصیل میں مصنوعی مہنگائی اور گراں فروشی کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ عوام کی فلاح کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ کسی بھی عنصر کو مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کی زیر صدارت ڈینگی تدارک اور اس کی روک تھام کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمہ ہیلتھ کے آفیسران و ملازمین نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کو تمام محکمہ جات کی گزشتہ 7 دنوں کی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ تحصیل بھر کے ہاٹ اسپاٹ کو روزانہ ڈینگی لاروا کی نشاندہی اور فوری تلفی کے سلسلہ میں مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈینگی مچھر کے تدارک کے لیے سرویلین مؤثر انداز میں کیا جائے اور جہاں سے بھی لاروا ملتا ہے وہاں لاروا سائٹنگ کے عمل کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور ذمہ داران کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ کھڑا پانی مچھر کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کلاس روم میں تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے اور خصوصی افراد کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خصوصی بچوں کو معاشرے کا فعال اور مفید شہری بنانا ضلعی انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے معائنہ جات کا مقصد ان کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کمیٹی کے اراکین شریک تھے۔ اجلاس کے دوران ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف نوعیت کے کیسز ضلع بھر سے قانونی کارروائی کے لیے پیش کیے گئے، جبکہ سیل کیے گئے میڈیکل اسٹور مالکان اور عطائی ڈاکٹر کے موقف کی بھی سماعت کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے کہا کہ ضلع میں جعلی و غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت کے خلاف مؤثر انداز میں کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ میڈیکل اسٹور مالکان تمام قانونی تقاضے پورے کریں، اپنا ریکارڈ قانون کے مطابق مرتب کریں
बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरीजों की जानों से खेलने के लिए इस गैर कानूनी फेल का यकसर खात्मा अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि आज खुद से सेल तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे और इन्हें कानून की गिरफ्त में सख्त तरीके से लाया जाएगा। इजलास के दौरान मेडिकल स्टोर और उनके क्वालिफाइड अफराद की तरह चलाए जाने वाले मेडिकल क्लिनिक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के केसेस में कसूरवारों का मौक़िफ़ सुनते हुए मुस्तनद जवाब पेश न करने पर वार्निंग देने के अलावा मेडिकल स्टोर दोबारा विजिट करने समेत दीगर कानूनी अहकाम जारी किए गए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18,000 शबीर अहमद डोगर की ज़ेर सदारत काश्तकारों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से महकमा ज़राअत और खाद डीलर से मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम शबीर डोगर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर काश्तकारों को खाद की हुकूमती निरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत के ऑफिसरान समेत तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। अगर कोई डीलर खाद की ज़ायद कीमत वसूल करेगा तो इसकी खिलाफ वर्जी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ऑफिसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि वो फील्ड में रहें। अगर खाद ब्लैक में फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ FIR के साथ भारी जुर्माने आयद करें। डीलर्स को हदायत जारी की गई कि वो खाद सरकारी निरखों पर ही फरोख्त करेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए माजूर अफराद का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद इर्तजा अल हसनैन शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक्किद हुआ। इजलास में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यासीन भट्टी, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास, महद मोहम्मद रियाज नौल, सदर आमना वेलफेयर फाउंडेशन झंग, सोशल लीड ऑफिसर मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फैसल समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 119 मुख्तलिफ कैटेगरी की समाअतों पर गौर किया गया, जिसमें 88 मुकम्मल फिटनेस रिपोर्ट देखने और चेकअप के बाद अफराद को माजूर करार दिया गया और 31 अफराद के केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को हतमी राय के लिए भिजवाए गए। डॉक्टर सैयद इर्तजा अल हसनैन शाह ने कहा कि हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक पुलिस थाना घर महराजा के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर डकैतियां करने वाले 5 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO झंग मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में SHO ज़ीशान हैदर सियाल, चौकी इंचार्ज मोहम्मद यूनुस अस्नाना और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्निक की बुनियादों पर गैंग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गैंग मोटरसाइकिल पर रैकी के बाद घरों और दुकानों पर पुलिस वर्दी में मलबूस होकर असला के जोर पर डकैतियां करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम अब्बास, सुलेमान अख्तर, नसरुल्लाह, इमरान और एजाज शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से 7 लाख नकदी, तलाई सेवरात मालियती 6 लाख रुपए, माल मशरूका मालियती 15 लाख, आतिशी असलहा, मोटरसाइकिल GL कार भी बरामद कर ली। SHO ने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ इजला में दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और जल्द चोरी शुदा रकम और माल मसरूका मुतल्लिका मालकान को दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने जिले चेयरमैन ओवरसीज कमीशन एजाज हुसैन और DSP मलिक शाहिद के हमरा जिले ओवरसीज कमेटी के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर और जिले चेयरमैन ने इजलास में तारीख वतन की मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत सुनकर मौका पर ही महकमों से प्रोग्रेस रिपोर्ट हासिल की और बाज़ केसेस में फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हदायत की।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान और दीगर मुतलका महकमों के ऑफिसरान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान अराजी पर कब्जों, जायदादों की विरासत की तकसीम, रकूम के लेन देन, जाली दस्तावेजात पर फ्रॉड, तजावुजात, धोखाधड़ी और दीगर मसाइल पर मुश्तमिल 20 दरख्वास्तों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ सुनते हुए रिपोर्ट्स की रोशनी और महकमाना पेशरफ्त पर मौका पर अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जिला में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत का नोटिस फौरी लेकर बिला ताखीर महकमाना कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि हदायत जारी की गई हैं। उन्होंने मुतलका महकमों को हदायत की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल में दिलचस्पी लें और दरकार रिपोर्ट की फराहमी में तखीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तेज रफ्तारी से हल करने के लिए वाज़ेह हदायत जारी रखी हैं, लिहाजा दरख्वास्त गुजार महकमाना पेशरफ्त से मुतमईन होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानियों और इनके नुमाइंदों से कहा कि इन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए जिली इंतजामिया संजीदा इकदाम कर रही है और मुतलका महकमों को मेरिट पर केसेस निपटाने के लिए मुतहर्रिक किया गया है। उनका मजीद कहना था कि महकमा पुलिस ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ की फराहमी में जारी इकदाम को मजीद तेज कर रही है। उन्होंने हदायत की कि इस सिलसिले में अदम तवज्जोही नहीं होनी चाहिए। मुल्क से बाहर पाकिस्तानी शहरी मेहनत से वतन की खिदमत कर रहे हैं, जिनकी जायदादों और खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इजलास के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मसाइल के तेज रफ्तार हल के सिलसिले में जिली ओवरसीज कमेटी की काविशों को खूब सराहा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।